सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जीओ। परम सन्मानयोग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। चल रहे लड़ीवार प्रसंग धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज जी के अध्याय 26वें विच अज आपां भाई नंद लाल जी का गुरु जी के हजूर आउण का प्रसंग सरवण करांगे। आओ बड़े प्रेम नाल यह प्रसंग सरवण करिए। साध संगत जी, पिछले प्रसंग में आपां सरवण कीता सी कि भाई नंद लाल जी औरंगजेब के चुंगल चों भज के गुरु जी के पास आके मिल पाए ते विशाल प्रेम वेख्या। चरनां उत्ते हथ जोड़ के मत्था टेकिया। किरपाल गुरु जी ने वेख्या। भाई नंद लाल जी ने फारसी विच बनाए बैंतां दी एक पोथी भेंट की। उस विच सतगुरु जी दीयां सिफतां कीतियां गईयां हन ते उन्हां दे ब्रह्म ज्ञान की जुगती नूं बहुत रीतियां नाल बयान किया गया है। 10वें पातशाह जी सुन के मुस्कुराए। किरपा करके उन्होंने पुछण लगे, हे प्यारे सुणाओ, यह की लैके आए हो? इस पोथी दे विच की उचारण किया गया है? भाई नंद लाल जी ने कई बैंत सुनाए ते चंगी तरह बना के उन्हां दे अर्थ कहे। इस विच मेरे वल्लों आप जी नूं वंदना की है, पर आप जी की महिमा पहाड़ विचों एक किणका वर्णन करन तुल बयान हुंदी है। यह जिवें मेरी बुद्धि विच आया है तिवें बनाई है, अपनी बाणी सफल करने वास्ते लिखी है। तुहाडे समुंदर वर्गे अथाह गुणां नूं कौन जान सकता है, पर उस विचों जल मात्र लैके कार्य सुधार लईदा है। असी इशनान आदि करते हाँ कि मैल दूर हो जाए। आप जी का पार नहीं पाया जा सकता है। जैसी मेरी मत है तैसे ही आप जी के गुण कहे हैं। हे दीना बंधु जी, अपना बिरद संभालो, साडे वर्गे नीच जीवां नूं तारो। यह सुन के सतगुरु किरपा निधान जी बहुत प्रसन्न होए ते उन्होंने बचन किया, जिहड़ा तुसी बंदगीनामा लिखिया है इहो ही असल विच जिंदगीनामा है। गुरु जी ने फिर भाई नंद लाल जी की शलाघा की ते कहा, चंगा बनया है, पढ़न सुनन वास्ते सुख देण वाला है। मीर दरोगा सैयद नाल आया सी। वह भाई नंद लाल दा पक्का सिख सी। वह गुरु जी दे अगे 1500 मोहर धर के गुरु जी की चरनी लग गया। महान प्रेम होण करके नैणा विच जल भर आया ते मुख विचों कोई शब्द नहीं सी निकलदा। दर्शन करके इस तरह अनुभव किया जिवें अमृत पी लिया होवे। अखां दे डूने स्थिर करके खलोता रहा, मन मगन हो गया, वेखदा रहा, समझदा सी मानो खुदा दा शरीर वेख्या है। परम किरपालू गुरु जी ये हालत वेख के उस समय मुस्कुरा के बोले, पास बैठो ते अपनी गल कहो। प्रगट तौर ते तू किस दा मुरीद है? किस मुरशिद दी तू आग्या अनुसार है, जिस तो परलोक विच भला चाहुंदा है? यह सुन के सैयद उस समय बोलिया, नंद लाल मेरा गुरु है। मैं इन्हां दा सिख बनया हाँ ते इन्हां पासों उपदेश लिया है, जिस करके सारे कलेश दूर हो गए हैं। आलम सिंह जिसनों नचना कहते हैं, वह उस समय गुरु जी के पास सी। वह सुन के तर्क करके बोलिया, ऐसा हौला वाक ना बोलो, तिन्हां लोकां दे मालक गुरु जी विराजमान हैं। उन्हां दे एक सिख नूं तुसीं गुरु कहते हो? हजूर दे पास कहण दा यह अधिकार नहीं, हिरदे विच विचार के कहो। यह सुन के सैयद चुप रहा। सतगुरु जी उसके मन की गल नूं जाण गए ते बोले, हे चतुर आलम सिंह, इसनूं ना वरजो। नंद लाल नूं गुरु की पदवी दिती है, मैं उसनों इस बारे बख्शिश की है। जिहड़ा भी आके इन्हां दा सिख बनेगा वह सुख पावेगा। भाई नंद लाल ने मैनू जान लिया है ते मेरे भले स्वरूप नूं पछाण लिया है। इस करके उसकी गुरमुख पदवी हो गई है। भगती ज्ञान का उसने रस वेख लिया है। इत्थे गुर अवतार तो भाव नहीं है। जिवें पहले सतगुरु मंजियां बख्शदे सन, वह गुरगद्दी के अधीन हुंदे सन, पर वह सिੱਖੀ का प्रचार करते सन। सतगुरु जी जिन्हां उपर मेहर की निगाह धारन तां अनेकां गुरु गुरमुख करके जगत विच फैला देण। फिर आलम सिंह नूं कहण लगे, यह दरोगा वड्डे रुतबे वाला फकीर है।
ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ ਤੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੀਰ ਦਰੋਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਤੁਰ ਹੈ ਤੇ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਦੀਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਧੀ ਸਾਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਹਾਸ ਵਿਲਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪਾ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਰਹੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣਾ ਧਨ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਵਿਦਾ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਧਨ ਅਤੇ ਉਪਹਾਰ ਚੜਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਵੱਡਾ ਵਲੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੱਠ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਆਨੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਇਹ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਕਿ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਧਨ ਖਰਚਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਭਲੇ ਭਲੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਮਹਾਨ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਲੰਗਰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਈ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਭੇਸ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜਦ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਛਕਾਓ। ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ, ਜਦ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਡੇਰੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਦੱਸ ਕੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਦਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਭੋਜਨ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੀਸਰੇ ਸਿੱਖ ਪਾਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਭੋਜਨ ਦਿਓ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਨੰਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਠਹਿਰ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਲੈ ਲਵੋ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਲੰਗਰ ਪਾਸ ਜਾ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਲੰਗਰ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੈਠੋ, ਹਾਲੇ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਜਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵਰਤੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਛਕ ਲੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਥਾਈਂ ਫਿਰੇ, ਪਰ ਭੋਜਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਘਰ ਘਰ ਫਿਰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਫਿਰਨ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਚੱਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਰੂਪ ਵੇਖ ਕੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾਇਆ। ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਭੁੱਖ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਤਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਭੱਜਦਾ ਹੋਇਆ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਛਕਣ ਜੋਗਾ ਭੋਜਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਆਟਾ ਤੇ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਦਾਲ, ਲੂਣ, ਘਿਓ, ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਛਕ ਲਵੋ, ਜੋ ਕੁਝ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਜੇ ਬੈਠ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਸੋ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਖੇਦ ਨਾ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰਖਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਸੁੰਦਰ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆ ਕੇ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਚਲਾਈ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲੰਗਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਇੰਨਾ ਅਨਾਜ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਭੋਜਨ ਛਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਕੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ,
ਅੰਨ ਪੱਕਾ ਜਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਅੰਨ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਭੁੱਖ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਲੈਣ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਗਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਅੰਨ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਡਾ ਦਾਤਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਹੀ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਾ ਦੱਸੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਨ ਦਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਧਨ ਹਨ। ਅੰਨ ਦਾਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਮਾਂ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ, ਰਾਤ ਜਾਂ ਦਿਨ ਜਾਂ ਸਾਂਝ ਜਾਂ ਸਵੇਰ ਕੁਝ ਨਾ ਵੇਖੇ। ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਰਸ਼ਨ ਆਦਿ ਜਿਹੜੇ ਤਿਉਹਾਰ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਗੈਰ ਹੱਕ ਨਾ ਵੇਖੇ। ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਨਰ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਵੇ। ਭੁੱਖਾ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਨ ਛਕਾਉਣ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਲਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਦਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਦਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਣ ਬਚਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਚਤੁਰ ਸਿੱਖੋ, ਅੰਨ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਮਹਾਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਐਸੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਉੱਤਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਰੰਤ ਛਕਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਹਾਦਾਨ ਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਫਲ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੀਸਰੀ ਰੁੱਤ ਦਾ 26ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।